Andarki Namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. In the last class, we studied about Students JAC as well as Employees JAC. Okay. Now, today in our class, we are going to discuss about various agencies that played the role in the Telangana movement. So, firstly, we will discuss about Telangana Jagruti. Telangana Jagruti, as you all know, it is a socio-cultural organization which was established in the June 2008 by K. Kavita. The main aim of this Telangana Jagruti was to protect the dialect, Telangana dialect, folklore, culture, and others which have been neglected in the Andhra ruling times. Okay, so Telangana Jagruti mainly concentrated on the culture of Telangana people, because this culture was neglected and this was not given proper preference, and the dialect that we use in Telangana region was not okay. It was given least preference, we can say, and it was also underwent many criticisms. So Telangana Jagruti has formed to protect the culture of Telangana people. So to protect the culture of Telangana people, the only way to get to revive our culture, dialect and folklore, art forms of Telangana is to get the Telangana, is to have separate statehood for Telangana people. Then only we can safeguard the culture of Telangana people. Okay. So therefore, Telangana Jagruti have taken up several programs like mass rallies, Vanta Varpu, and they have chosen certain festivals where people can mobilize, okay, and participate in the Telangana movement. So as part of the Telangana movement, they have chosen Batukama as an important festival to motivate the people to come and participate in the Telangana movement. Okay, so Batukama festival was conducted throughout the Telangana region in all the districts, okay, all the 9 districts at that point of time. Then on the last day, okay, to conclude the Telangana Batukama festival, it was conducted on the Tangband in Hyderabad. Okay, near Tangband, the festival was conducted where all the people from various districts were invited, okay, to conclude this Batukama festival. So this festival has helped the Telangana Jagruti to motivate the people to participate in the Telangana movement. Okay, so with the help of this Batukama festival and Telangana Jagruti with its efforts attracted many women, especially women belonging to traditional households, housewives, and other women to take part in the movement. So cutting across the various classes, all the women in large numbers started participating in the Telangana movement. Okay, so that is how the Telangana Jagruti has played its role. It has used culture and cultural symbols to spearhead the Telangana movement. Okay, so without any discrimination, many of the women, without class or caste differences, all the women across Telangana region started taking part in the Telangana movement. Okay, so here we have to remember Telangana Jagruti has made women of Telangana to also take part in the movement, because to protect the culture, the dialects, okay, the art forms which are existing in the Telangana region, they need to be protected. If they have to be protected, we need to have a separate statehood. So for that, Telangana Jagruti has played its role, okay, to get the Telangana, okay, as a separate state. Telangana Jagruti
అనేది తన వంతు పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒక సామాజిక సాంస్కృతిక సంస్థగా ఏర్పడి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిందని చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ జాగృతి అనేది 2008 సంవత్సరం జూన్లో దీన్ని కే కవిత ప్రారంభించడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విలువల వ్యవస్థ, కళారూపాలు, తెలంగాణ యొక్క మాండలికం, వీటన్నిటినీ కూడా కాపాడేటువంటి ఉద్దేశంతోని తెలంగాణ జాగృతి అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో తెలంగాణ జాగృతి అనేది ఇక్కడ అప్పటి వరకు తెలంగాణ సంస్కృతి పట్ల, తెలంగాణ మాండలికం పట్ల చాలా చిన్న చూపు అనేది ఉండేది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఏ విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహకాన్ని ఈ యొక్క సంస్కృతి తర్వాత మాండలికానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. సో అందుకనే వీటిని కాపాడుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ అనేది ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడితేనే మనకు మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు మళ్ళీ ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది, మనము వాటిని కాపాడుకోవచ్చన్న ఉద్దేశంతోని తెలంగాణ జాగృతి ఉద్యమంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ జాగృతి తన యొక్క కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అనేకమైనటువంటి ర్యాలీలను చేపట్టింది, వంట వార్పు లాంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. అలానే మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సాంస్కృతిక తెలంగాణ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పండుగలను కూడా ఇది నిర్వహించిందని చెప్పుకోవచ్చు. అందులో భాగంగా బతుకమ్మను ఎంచుకొని ఎక్కడైతే పెద్ద ఎత్తున మహిళలు పాల్గొనేటువంటి పండుగ కాబట్టి ఆ బతుకమ్మ పండుగ ద్వారా చాలా మంది మహిళలు ఉద్యమంలో పాల్గొనే విధంగా తెలంగాణ జాగృతి తగినటువంటి చర్యలు తీసుకుందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగను ప్రతి జిల్లాలో 9 రోజుల పాటు జరిపి 9వ రోజు హైదరాబాద్ లో ట్యాంక్ బండ్ పైన కూడా ఈ తెలంగాణ ముగింపుగా బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. సో దీని ద్వారా ఏమైపోయిందంటే అన్ని వర్గాలకు చెందినటువంటి మహిళలు, ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే గృహిణులు ఉన్నారో, ఎవరైతే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కుటుంబాలకు చెందినటువంటి మహిళలు ఉన్నారో, ఇటువంటి వాళ్ళు మధ్యతరగతి చెందినటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి ఒక అవకాశం తెలంగాణ జాగృతి కల్పించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీని ఆధారంగా అనేక మంది ఎటువంటి వర్గ వ్యత్యాసాలు లేకుండా, కులపరమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు లేకుండా అన్ని వర్గాలకు చెందినటువంటి ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్పంచుకోవడం అనేది జరిగింది. అందుకనే తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జాగృతి అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాంస్కృతిక చిహ్నాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉద్యమంలో భాగంగా ఉపయోగించుకోవడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా స్ఫూర్తిని పొందినటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా చురుకైనటువంటి పాత్రను పోషించారు. తెలంగాణ జాగృతికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమంలో వారి వంతు పాత్రను పోషించారని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సాంస్కృతిక పునర్వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు తెలంగాణ జాగృతి కృషి చేసిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జాగృతి అనే తన వంతు పాత్రను పోషించిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. పార్ట్ ఆఫ్ ద other agencies, we need to talk about role of media. So coming to role of media, here in as far as Telangana movement is concerned, the role of media will be totally different. We can see various media expressing their own views in different ways. It might be on the various personalities about the movement. There were different reports and different analyses that came out during the movement. But to talk about the regional media which was there, they have played a crucial role in publishing about various articles and various news items regarding the Telangana movement. So here we can observe there are 3 different types of opinions that were expressed during the Telangana movement. Firstly, to talk about the first part of the media has
reported the news which is movement centric. So whatever the movement that was happening across the Telangana region, that was totally reported by certain various newspapers as well as channels. To mention about, okay, some of them are V6 and T News. These are the two news channels who played a crucial role. And Namaste Telangana, this is a newspaper which have focused news only on the movement centric. Okay. So the second type of media, if you observe the news channels and media in Andhra Pradesh at that point of time, that was totally in the hands of Seemandhra region leaders. So the same political and economic, okay, aspects were reflecting in those, okay, media channels and, okay, certain newspapers. So they were trying to underreport the movement which was going on. And when they conducted several debates, they used to, okay, they used to pose critical questions to the leaders of Telangana movement. And sometimes they were also try to show the movement as if it is not happening in the Telangana region. So they have given least preference to the Telangana movement. Even though some of the leaders and the participants who went to TV debates tried to convince them, but still they could not change their methodology, and they continued to, okay, they continued to publish, or they continued to report the biased and, okay, partial news always. Okay, they were publishing the news which is in the favor of Andhra people, but not to the Telangana people. Thirdly, when we talk about some of the news channels and newspapers have maintained guarded neutrality. That means some of the editorials, some of the news which was reported, they maintained neutrality in their, okay, news. That means they either supported the movement or, okay, they rejected the movement. Okay, they maintained neutrality here. And in the beginning of the movement, the national media also did not cover the movement. Though it was going on, they thought that it was not really effective, so they could not cover the movement. But in the later part of the movement, when Sakala Jeevanam Sammay, all these, okay, various movements have taken place, they started giving importance to the Telangana movement. Okay, and not only that, the sensitized citizens, political JAC and political parties in the Telangana region also brought awareness among the media and press, and then onwards, okay, media here started focusing on the Telangana movement. So this is how the media had played its role in different ways. తర్వాత మీడియా పాత్ర విషయానికి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గమనిస్తే అనేక రకాలైనటువంటి నివేదికలు, అనేక రకాలైనటువంటి వార్తలు ఇక్కడ ప్రచురితమయ్యాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి కావచ్చు, ఉద్యమం గురించి కావచ్చు, అనేక రకాలైనటువంటి వార్తా విశ్లేషణలు చేయడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గమనిస్తే ఉద్యమానికి సంబంధించి 3 రకాలుగా వార్తలు ప్రచురించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిగా కొన్ని న్యూస్ ఛానళ్లు లేదా కొన్ని వార్తా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉద్యమ కేంద్రంగానే వార్తలు ప్రచురించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే V6 కానీ, టీ న్యూస్ కావచ్చు, అలానే నమస్తే తెలంగాణ, ఇటువంటి న్యూస్ ఛానల్స్, ఇటువంటి వార్తా పత్రికలు అనేవి ఉద్యమ కేంద్రంగానే, అంటే ఉద్యమం ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఆధారంగానే వార్తలు ఇక్కడ ప్రచురించడం అనేది జరిగింది. అంటే తెలంగాణకు సానుకూలంగా వివరించినటువంటి పత్రికలుగా, న్యూస్ ఛానల్స్ గా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రెండో పత్రికలు, న్యూస్ ఛానల్ విషయానికి వస్తే చాలా వరకు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి న్యూస్ ఛానల్స్ చాలా వరకు కూడా సీమాంధ్ర నాయకులకు చెందినటువంటి, ఒకే, వార్తా పత్రికలు, న్యూస్ ఛానల్స్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఉద్యమానికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వలేదు. అంటే ఉద్యమాన్ని తక్కువ చేసి చూడడం, చిన్న చూపు చూడడం, ఎప్పుడైనా సరే
ఉద్యమం గురించి చర్చా వేదికలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఉద్యమం లేనట్టుగా చూపించడం, ఉద్యమాన్ని కించపరిచే విధంగా ఓకే వార్తా ప్రసారాలు చేయడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయడం అనేది జరిగింది. దీనిని తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఎదుర్కొని వాళ్ళలో మార్పును తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించినా కూడా ఎటువంటి ఫలితం లేకుండా పోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి నాయకులందరికీ కూడా కొంత ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి పరిస్థితులను ఈ యొక్క వార్తా పత్రికలు కావచ్చు, న్యూస్ ఛానల్స్ కావచ్చు తీసుకొచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో విధమైనటువంటి పత్రికా ఛానళ్ల విషయానికి వస్తే దాదాపు వీళ్ళు ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఓకే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి అంశాలను వీళ్ళు ప్రచురించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో భాగంగా ఈ ఛానల్స్ అన్ని కూడా తటస్థ వైఖరిని ఎంచుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే వాళ్ళు ప్రచురించేటువంటి వార్తల్లో కావచ్చు, వాళ్ళ విశ్లేషణలో కావచ్చు, ఒక తటస్థ వైఖరిని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే ముఖ్యంగా ఉద్యమం ప్రారంభంలో జాతీయ మీడియా దీనికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వలేదు. కానీ తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైతే ఉద్యమం ఒక ఉధృత స్థాయికి చేరిందో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఉద్యమంకి తమ వంతు పాత్రగా జాతీయ మీడియా కూడా తమ వంతు పాత్రను పోషించిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, రాజకీయ జేఏసీ కావచ్చు, వీరందరి ఫలితంగా తర్వాత కాలంలో ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలను ప్రసారం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మీడియాకు ఏర్పడిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే ఇది మనకి ఇతర ఏజెన్సీల యొక్క పాత్రగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. We will talk about the formation of Telangana as a 29th state, that is AP Reorganization Act. So according to Article 3, the Parliament is empowered to create a new state. Okay, according to our constitution, the Parliament has got the power to create a new state. So the Parliament of India has followed all the methods which are required according to Article 3. They have taken certain measures to establish or form a new state of Telangana. So as part of the bill was sent to the Telangana Assembly, Andhra Pradesh Assembly at that point of time. The Andhra Pradesh Assembly has rejected the bill. This happened on the 16th of December 2013. Okay. Then again, it went back to the Parliament. The bill was introduced in Lok Sabha on February 18th and Lok Sabha has approved it. And again, on 20th of February 2014, bill went to the Rajya Sabha. Rajya Sabha also approved it. And it was sent to the President for his assent. So, President has given his signature to the bill, AP Reorganization Bill 2014 on 1st of March 2014. And the Government of India has declared that the state of Telangana will come into effect from 2nd June 2014. So, AP Andhra Pradesh పునర్విభజన చట్టం విషయానికి వస్తే మనకి పార్లమెంట్ కే పూర్తి అధికారాలు అనేవి మన రాజ్యాంగం 3వ అధికరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే పార్లమెంట్ కే పూర్తి స్థాయి అధికారాలు అనేవి ఉంటాయి. సో దాంట్లో భాగంగా మనకి ఈ యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగించి పార్లమెంట్ బిల్లును రూపొందించి రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి దాన్ని పంపించడం జరిగింది. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకించారో పార్లమెంట్ కి ఇక్కడ ఆ బిల్లును వ్యతిరేకించినా లేదా దాన్ని ఆమోదించినా దాంతో సంబంధం లేకుండా పార్లమెంట్ తన సొంత నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అధికారం ఉంటుంది. కాబట్టి లోక్సభలో 18 ఫిబ్రవరి 2014లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించడం జరిగింది. రాజ్యసభ అనేది 20 ఫిబ్రవరి 2014లో దీనికి ఆమోదం ముద్ర వేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత దాన్ని రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపించడం జరిగింది. రాష్ట్రపతి యొక్క సంతకం అనేది మార్చ్ 1, 2014లో జరిగింది. సో అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం జూన్ 2, 2014 నుంచి జూన్ 2, 2014 నుంచి ఈ యొక్క చట్టం అనేది
అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించడం అనేది కూడా జరిగింది. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. ఫస్ట్లీ ఇట్ క్రియేటెడ్ తెలంగాణ as a 29th state which consisted of 10 districts. Of course, it has 33 districts presently. And in India, we have only 28 states right now. Secondly, Andhra Pradesh, okay, will have 13 districts. Thirdly, Hyderabad will remain as a common capital right from 2014 for not exceeding 10 years. And now if you observe, Hyderabad is the capital city of Telangana and Andhra has, okay, another capital city. Okay. Coming to the fourthly, governor. Governor will be same for two states for 10 years, for a period of 10 years. But at present, if you observe, the governor for two states, we have two different governors. Coming to Rajya Sabha, the members of Rajya Sabha for Telangana, there are 7 members and Andhra Pradesh, there are 11 members. Coming to Lok Sabha, Lok Sabha members of Telangana is 17 and Andhra Pradesh will have 25 members. Coming to Legislative Assembly, the members of Legislative Assembly for Telangana is 119 and for Andhra Pradesh it's 175. Coming to the Legislative Council, so Telangana will have 40 members and Andhra Pradesh will have 58 members. Okay, and there are other provisions which are also placed in the AP Reorganization Act, such as separate high courts, separate provisions for SCs and STs, separate tribunals to solve the disputes related to water, etc. So all these provisions are included in the AP Reorganization Act. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాల విషయానికి వస్తే తెలంగాణ అనేది ఒక నూతన రాష్ట్రంగా 29వ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు అవుతుంది. 10 జిల్లాలతో కూడినటువంటి రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే తెలంగాణకు 33 జిల్లాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మనకు ప్రస్తుతానికి మన భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది 13 జిల్లాలతో కూడినటువంటి రాష్ట్రంగా కొనసాగుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ అనేది ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంటుంది. ఇది 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు కొనసాగుతుంది. 2014 నుంచి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేకంగా సపరేట్ గా రాజధానులు ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. గవర్నర్ విషయానికి వస్తే గవర్నర్లు అనే వాళ్ళు 2 రాష్ట్రాలకు కలిపి ఒకే గవర్నర్ ఉండాలని సూచించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 2 రాష్ట్రాలకు కూడా వేర్వేరు గవర్నర్లను నియమించడం అనేది జరిగింది. రాజ్యసభ సభ్యుల విషయానికి వస్తే తెలంగాణకు 7, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 11 మంది రాజ్యసభ సభ్యులుగా కేటాయించడం జరిగింది. లోక్సభ విషయానికి వస్తే లోక్సభలో 17 మంది తెలంగాణకు, అలానే 25 మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయించడం జరిగింది. శాసనసభ విషయానికి వస్తే శాసనసభ సభ్యుల యొక్క సంఖ్య తెలంగాణలో 119, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 175గా సూచించడం జరిగింది. తర్వాత శాసన మండలి విషయానికి వస్తే శాసన మండలిలో తెలంగాణలో 40 మంది, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి 58 మందిగా నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ఇతర అంశాలను కూడా ఇందులో పేర్కొనడం జరిగింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండిటికి కలిపి ఒక ప్రత్యేక హైకోర్టు, రెండిటికి కలిపి వారి వారి రాష్ట్రాల్లో హైకోర్టుల ఏర్పాటు కావచ్చు, ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు, ఎందుకంటే నీటి వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని. సో షెడ్యూల్ కులాలకు, షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. Now we'll learn about the significance of June 2nd, 2014. So 2nd June 2014 remains as a memorable day in the hearts of the Telangana people because it reflected the self-respect and self-identity for the people of Telangana. Because on the same day, the Telangana as a separate state was formed. So after the 6 decades of struggle, Telangana as a state became a
reality. Okay, in this many leaders have participated, like right from Professor K. Jayashankar. Okay, he played a very crucial role. Konda Lakshman Bapuji. And if you come to the political side, there are one leader to be mentioned, that is K. Chandrasekhar Rao. He started and intensified the movement right from 2001 to 2014. Okay, and there are we cannot neglect the role of Sonia Gandhi and Congress Party, and also BJP, who have supported the Telangana bill in the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, and here we need to mention the role played by the students. Some of the students, as we mentioned before also, they have sacrificed their lives for the sake of Telangana. Okay, so the role of various sections of people cannot be denied in the separation of Telangana state. So that is how June 2nd, 2014 always remains one of the important days of Telangana history. Okay, so on the same day, Telangana became a reality. So all these sacrifices became a reality and formed Telangana as a separate state. సో 2 జూన్ 2014 అనేది తెలంగాణ ప్రజలకి ఒక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి రోజుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 2 జూన్ 2014లో తెలంగాణ అనేది ఒక నూతన రాష్ట్రంగా అవతరించింది. 6 దశాబ్దాల పోరాట ఫలితంగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒక ఆత్మగౌరవం ఆత్మగౌరవానికి నిదర్శనంగా నిలిచిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో అనేక మంది నాయకులు తమ వంతు పాత్రను పోషించారు. ప్రొఫెసర్ కె జయశంకర్ కావచ్చు, తర్వాత కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ కావచ్చు, నిరంతరం తెలంగాణ కోసం కృషి చేసిన వాళ్ళలో ముఖ్యుడిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత రాజకీయంగా కేసీఆర్ పోషించినటువంటి పాత్ర చాలా కీలకమైనదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 2001లో తన పార్టీని ప్రారంభించి తెలంగాణ కోసమే, తెలంగాణ ఒక ముఖ్య ఎజెండాగా పెట్టుకొని ముందుకెళ్లడం అనేది జరిగింది. ఇదే కాకుండా సోనియా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి మద్దతు కావచ్చు, బీజేపీ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి మద్దతు కావచ్చు. అంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ వల్లనే తెలంగాణ బిల్ అనేది పార్లమెంట్ లో ఆమోదించబడింది. తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం అవ్వడానికి వీరి యొక్క పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాకుండా చాలా మంది విద్యార్థులు తమ ప్రాణత్యాగాన్ని చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు. సో ఇటువంటి త్యాగాలు, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి నాయకుల యొక్క కృషి ఫలితంగానే తెలంగాణ అనేది ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలా అవతరించింది అనే అంశాలను మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది.